सिख धर्म की बुनियाद ही इस गल ते है कि इन्होंने मानवता के खातर, सच्चाई की खातर, हकों की खातर ते जुल्म के खिलाफ जंग छेड़ी सी। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, बाबर तू जाबर है। अज असी उस महीने की गल कर रहे हाँ जिहड़ा सारा महीना सिखा दे लई एक सफरे शहादत है। जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों, पंजाब की गल होवे ते पंजाब के गुरुआं का सिमरन अपने आप ही दिमाग च आ जाता है। क्यों? क्योंकि जिहड़े गुरुआं ने अपने जिहड़े सिद्धांतां लई, मानवता की रखिया लई जिहड़ी उन्होंने शहादतां दित्तियां, वो अभुੱਲ है। वो इन्नियां क महान है कि उहदे अगे सारी दुनिया जिहड़ी है नतमस्तक होंदी है। खास करके पोह दा महीना इन्ना जिहड़ा हैगा उस गुरुआं दी शहादतां ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ NGO ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਛੋਇਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ खातर, सच्चाई की खातर, हकों की खातर ते जुल्म के खिलाफ जंग छेड़ी सी। उस दी शुरुआत तुसी बेशक असी इस पौह दे महीने नूं असी साका सरहंद दे नां जां चमकौर की गढ़ी तो याद करते हाँ, पर सच जानो मानवता की जंग पहले गुरु नानक देव जी ने शुरू कर दी सी। जदों उन्होंने कहा सी खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, बाबर तू जाबर है। बिल्कुल। उस तो बाद गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने मीरी ते पीरी दियां दो तलवारां जदों पाईयां, वो भी एक इंसाफ की खातर जंग शुरू हुई। उस तो बाद गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी तेग दे बल दिखाए। पर अज असी उस महीने की गल कर रहे हाँ जिहड़ा सारा महीना सिखां दे लई एक सफरे शहादत है। इस दी शुरुआत उदों हुई जदों आनंदपुर साहिब किले विच जुल्मां दा मुकाबला करते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी मुगलों के नाल जंग लड़ रहे सन। पर उत्थे उस वक़्त जदों इन्हां नूं आनंदपुर साहिब दा किला छड्डना पिया तां उत्थों ही परिवार विछोड़े की गल तुरी। परिवार 3 हिस्सों में वंडिया गया। एक पासे गुरु गोबिंद सिंह जी अपने वड्डे साहिबजादा अजीत सिंह ते जुझार सिंह जी नाल चमकौर की गढ़ी वाल चल पे। दूजे पासे माता साहिब कौर जी ते माता सुंदर कौर जी भाई मनी सिंह जी नाल दिल्ली वाल तुर पे। ते उस तो बाद तीसरा हिस्सा छोटे साहिबजादा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा फतेह सिंह जी अपनी दादी माता गुजर जी कौर नाल सरहंद की तरफ चल पे। सो ये यात्रा से जड़ा परिवार जो विछोड़ा होया है, मैं ये कहांगा कि दुनिया दे विच अज एक वो इतिहास सिरजिया गया। आउण वालियां जड़ियां नस्लां हन मानवता दियां इनू याद करनगे। क्या कमाल दी शहादत है कि अल्लाह यार खां जोगी ने क्या है, हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए जी। बाप ने बच्चे कटाए जहाँ खुदा के लिए। सो ये चीज़ नूं सम अप करता है कि क्या कमाल दी लसानी कुर्बानी सी सारे परिवार दे गुरु गोबिंद सिंह जी तो लैके वड्डे साहिबजादियां दी। जदों चमकौर दी गढ़ी विच 40 ਸਿੰਘਾਂ ने लखां ही
ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਂ ਹੈ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੰਗੂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇੜੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੰਭਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੋ ਦਾਸਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਲ ਟੋਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੀਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਾ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਯੰਗ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜੋ ਪੱਛਮ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਕਲਚਰ ਨੇ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਯੂਥ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਮੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਮੀਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਸਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਐਟਮ ਬੰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਊਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ 70% ਤੋਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਯਹੂਦੀ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ, ਅਨਮੋਲ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਯੁਵਕ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣੂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੋਹ ਦੇ ਮਾਹ 'ਚ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਰਿਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਰਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਛੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਹਨ, ਤਬਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੇ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਉਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਾਪਲੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦੱਸੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
एक मेरे लिए एक आदर्शक एक जोड़ी है जिसने ਬਾਹਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਆਓ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਸਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ, ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਏਗਾ, ਨਵੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਚੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਦਾ ਦਿਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੱਲੇ ਗਏ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤਕ ਰੁਚੀਆਂ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਖਿਲਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲੇਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸੋਭਲੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੋਰਲਸ ਲਈ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ। ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।